പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, എ മോഡുലേഷൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലൂടെയാണ് ഈ വീഡിയോ കടന്നു പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ എ മോഡുലേഷന് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നടത്തുകയുണ്ടായി. അതോടൊപ്പം തന്നെ എ മോഡുലേറ്റഡ് വേവിൻ്റെ 3 കമ്പോണൻസിനെ പരിചയപ്പെടുക. എ മോഡുലേഷൻ പാർട്ട്. ഒരു എ മോഡുലേറ്റഡ് വേവിൻ്റെ പിക്ചറാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആദ്യമുള്ളത് ഒരു സിഗ്നൽ വേവിൻ്റെ. സിഗ്നൽ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഏറ്റവും മുകളിലും താഴെയുമായിട്ടാണ് സിഗ്നൽ വേവ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സിഗ്നൽ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ES ഈസ് ഈക്വൽ ടു E max മൈനസ് E മിനിമം ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. അതിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരിക. കാരിയർ വേവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് E max പ്ലസ് E മിനിമം ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ആയിരിക്കും. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. E max മൈനസ് E മിനിമം ഡിവൈഡഡ് ബൈ E max പ്ലസ് E മിനിമം. ദറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ ഫോർമുല E signal divided by E carrier. This can be written as E max minus E minima divided by 2 EC or delta E divided by EC, where delta E is equal to E max minus E minima divided by 2. Next we are looking into power of amplitude modulated wave. We know the carrier wave has an amplitude of EC and upper sideband with the amplitude M EC divided by 2 and lower sideband with the amplitude M A EC divided by 2. So we have 3 parts in the amplitude modulated waves. One is the carrier wave itself. അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് വ്യതിയാനമൊന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല, അത് പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ്. മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിലുള്ള സിഗ്നൽ വേവ് 2 സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഒന്ന് അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡിലും മറ്റൊന്ന് ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡിലും. അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സിന് ആനുപാതികമായിട്ടത് മാറും. MA EC divided by 2 and MA EC divided by 2. That means the power of the wave or power of the amplitude modulated wave is split into 3 or shared into 3. One is in carrier wave itself and other 2 in upper sideband and lower sideband. Carrier വേവിൻ്റെ പവർ നമുക്ക് ആവറേജ് പവർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ RMS വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. EC ഡിവൈഡഡ് ബൈ √2 the whole square ഡിവൈഡഡ് ബൈ R. പവറിൻ്റെ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും, ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. Power is equal to, in terms of voltage or amplitude of AC, it is V square by R. ആ ഫോർമുലയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് വന്നത്. അതിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് RMS വാല്യൂസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് √2 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൂടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമ്മൾ വരുന്നത്, ഒന്നാമത്തെ ടൈമിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നത്. സിമിലർലി വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് upper sideband power and lower sideband power. Both are equal. That is, the amplitude is MA EC divided by 2. Therefore, the value became MA EC divided by 2 √2 the whole square divided by R. Both have the same power. Now, we can calculate the total power of 2 sidebands. That is equal to, we have to sum up the powers. You will get MA square PC divided by 2. Now the total power of the AM wave is equal to, we have to add the power of the carrier wave also. Therefore we will get the equation PC into 1 plus MA square divided by 2. This equation shows that the AM wave contains more power than that of the unmodulated carrier wave, because the power is increased because of the modulation process. Modulation process increase the power. Therefore we will get the power more than that of the unmodulated carrier wave, and we can take the total power, the ratio of the total signal wave to
total power, that is equal to ma square divided by 2 plus ma square. Now, how can we achieve the generation of AM waves? Usually we can use an amplifier, RC coupled amplifier. The working of the RC coupled amplifier covered in the last chapters. Here we are applying carrier wave in the input section and the signal wave in the emitter section. Therefore, the mixing will take place and we will get the output across the load resistance as shown in the figure. So this can be achieved by a C-class amplifier. This will give somewhat more powerful output. The picture is shown like this. Here also the principle is the same. We are using some coupling transformers or coupling circuits for coupling the modulating signal and input carrier wave to the amplifier. Therefore, you will get better results. What are the limitations of amplitude modulation? The main problem is the reception of the amplitude modulated waves is noisy. Why it is noisy? Because it is traveling through a larger distance. The mixing of some other electromagnetic waves or interference with some other noises will make the wave more noisy. Therefore, at the receiving end, we get a signal along with the signal wave. These signals will create some noises. Second point is the efficiency of the modulation is very low. Efficiency വളരെ കുറവെന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള കാരണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. നമ്മൾ ഡീമോഡുലേറ്റിംഗ് എൻഡിൽ ഒരു അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡോ ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡോ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. പവർ ഈസ് ടോട്ടലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു 3. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്ന 3/1 മാത്രമാണ് നമ്മൾ റിസീവിങ് എൻഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി വളരെ കുറവായിരിക്കും. കൂടുതൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സിഗ്നലിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് 10 kHz. ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് AM മോഡുലേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 10 kHz ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും കുറഞ്ഞ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ശബ്ദതരംഗങ്ങളുടെ ഒരു വേവ് ലെങ്ത് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0 to 20 kHz ആണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ അതേ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് 25 kHz ബാൻഡ് വിഡ്ത്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചില ഫ്രീക്വൻസീസ് നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളതിൽ ക്ലാരിറ്റി വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ക്വാളിറ്റി വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നതായിട്ട്. AM വേവ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട AM മോഡുലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സിലബസിനനുസരിച്ച് ഈ 2 വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോർഷനാണ് AM മോഡുലേഷൻ. ഇത് നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമിലും ഇതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നന്ദി.